अल्टरनेटली कोई कोई कमरे में चला जाए तो ठीक है। कठीण काम है, मीच वारा सोडला मैंने ही कहा कि आज बहुत हाँ चलने अभी दीपा वहाँ आहे, दीपाला जाऊन सांगा की तुम्ही तयार होऊन आल्यावरती आम्ही एक मनुष्य पाठवतो, मग तुम्ही अल्टरनेटली कौन परमानेंटली एक नहीं रखिए, परमानेंटली नहीं रखिए, अल्टरनेटली पंखा भी लेते आना कमरे में से। इसका कुछ गड़बड़ है, मामला फिक्स नहीं हो रहा है, दिखता है। It's falling down all the time. So now प्रोग्राम इसके बाद होता है, इसके बाद गाने वाइब्रेशन शुरू हो जाते, फिर बोलना मुश्किल। पहिल्यांदा मी इंग्रजीत बोलणार आहे। हे नाही चालत, पहिल्यांदा मी इंग्लिश भाषेमध्ये बोलणार आहे, त्याच्यानंतर मराठीत बोलेन। सो वेलकम टू all the Sahajogis from abroad. So we start from today our Maharashtra tour. Which you can see is full of these hills and dales. Also, the atmosphere is going to be extremely rustic. Of course, the comforts of this place have not been up to the mark, but next year it would be much better, I am sure. We have decided to purchase even this plot of land, but as you know, we have a land on top, there on the hill, the top. That's one of the highest peaks in this area. That land we have already purchased. We are going to have an ashram there. This would be the place used for parking. I hope you like the atmosphere here and the surroundings, the nature.
People in Maharashtra are blessed by great saints and people who were naths like Ganeshwara. That's why they have a tremendous base of spirituality. But still, they are to be guided to get their realization. As you know, that without spirituality, the life is very much in imbalance. It does not have the totality of enjoyment. I don't know if there's any enjoyment otherwise also. Because if you just live with your machineries and materialism, they cannot give you joy. And that's what you have discovered, the emptiness of life. And that's the reason you want spirituality to give a complete expression to your personality, which has happened. Luckily, it has happened. I'm very happy to see so many people who have felt it. And this is what has to be understood by Indians also, because they think that you people are so well off materially, and while they are not, they are spiritually well off and you are materially well off. And both the things are so important. The foundation has to be strong of spirituality, and then you can build whatever type of building you want to build on top of that. But if you do not have that foundation, then the whole thing collapses. Like the tree grows and it doesn't touch the source of its nourishment, it will definitely collapse. This is what Sahaja Yoga is, that you are touching the source of your nourishment to your civilization. And once this nourishment starts flowing, you see what's wrong in those countries where people have gone headlong, gone to the extremes, and what they are suffering. The people here have no idea about it. Also, in this country of ours, we have lots of problems because people are so simple, very vulnerable. But dealing with the problems of the West, I feel that there's no way out but Sahaja Yoga. As many as we can save, we should try to save them. Whatever may be the achievements in the West, they are going to boomerang, and they may destroy the whole society. So, when you are starting the first day here, you should ask for spirituality, the blessings of spirituality, but also the promise that you will help others who are getting drowned into the dry materialism of the West. That's a very important task you have to do. You are all enjoying this beautiful life and you are at peace with yourself. But this wine of spirituality has to be shared. Otherwise, life becomes very selfish, self centered. I know you are frightened of those people because you think you may catch from them. In this tour, I hope most of you will be made Bada proof.
and fearless. As I told you, you have to touch your depth. If you live with superficiality, any superficiality in you must be thrown away. Then you will sink down. There are all kinds of superficialities which have come to us as a blessing of this Western civilization, as also in India we have another. But as I am talking to you, I'll, uh, I'm, I would like to tell you about the superficialities that we have in the West. First of all, the another style is our norms and ideas. Actually, it's all a mental activity. As I have told you that the whole art of the West is finished. We cannot have Rembrandt anymore. We cannot have Michelangelo anymore. The reason is criticism of this art has been so much in the modern times that nobody wants to produce anything which will be criticized. And now only situation left is that the critics are criticizing critics. That's all. No art. Because they have no work to do. So this mental activity of putting everybody down and mastering that art is very dangerous and extremely destructive. And this is what is happening, I feel, in the field of every kind of activity. Industry, music, art, everything that you find, buildings, any enterprise, even politics, everything has become so superficial that you have to be prepared for facing all kinds of oppositions and troubles. But still, as you have your own depth, you can master them all by your tranquility, by your temperament, and by your powers which you have got. When you are not afraid of that society, and when you have that tranquility within you, and the courage, I am sure you can do a lot. Of course, we have some very dynamic people in Sahaja Yoga in the West and very dynamic women also in the West. What may come, they never deter. And they have worked very hard to do everything possible to see that Sahaja Yoga is established. So they should be your ideals, and all of you should try to follow them and do the best. This tour is a festival for us. It's, of course, I say it's a pilgrimage, but there are no signs of pilgrimage, it looks. Because if you see the pilgrims, horrible they look, while you are looking like roses, all of you. So it's a festival for us. And you have to feel that festivity within your heart, that joy within your heart. And small, small things, you should not worry. Because these things cannot be provided in all the places. Gradually we'll be building ashrams in all the places wherever you have been visiting. But you know how difficult it is in those days where India is passing through such a bad phase for so many years, where everything is delayed. So the attitude should be that we have come here for our ascent. We have to work out everything with that attitude, that we have come here for our ascent, and every moment of our ascent is a festive occasion. Everything is a festival. If you understand that, I am sure you will see the beauty in everything. You will enjoy everything, whatever may be the rustic style. Maybe you may not like the color of these lights, I think, because you may not enjoy it so much. You might get much better things in your own country.
But whatever it is, it's not your conditioning that should stop you from enjoying. So please remember that you are now the member of the universal society. We cannot have our conditionings to mar our happiness and joy. I want you to enjoy this trip fully, absolutely, in a way that you have never enjoyed anything before. May God bless you. काल मी सविस्तर सांगितलंच आहे की आपल्याला अध्यात्माची एवढी संपदा मिळालेली आहे, त्याची आपल्याला कदर असायला पाहिजे. आपल्याला आपलीच कदर नाही तर आपल्या संपदेची काय कदर असणार. प्रत्येक भारतातला मनुष्य, त्याहुनी महाराष्ट्रातला मनुष्य हा अत्यंत परमेश्वराच्या प्रेमाचा पुतळा आहे असं समजलं पाहिजे. आपल्याला आपलीच कल्पना नाही. आता आपण जर खेड्यात राहतो आणि आपल्याला फार त्रास आहेत तर आपल्याला असं वाटतं की मी काय कप पदार्थ आहे. तशातली गोष्ट नाही. आपला उपयोग फार होणार आहे. फक्त आपण काही काही गोष्टींना लक्षात घेतलं पाहिजे. सर्वप्रथम म्हणजे धर्माबद्दल आपण पूर्ण जागृत असायला पाहिजे. प्रत्येक धर्म जे हे आपल्या देशात आहेत किंवा दुसऱ्या देशात आहेत, त्या सर्व देशांमध्ये त्याचं नुसतं आपण असं म्हणू की यंत्रीकरण करून टाकलेलं आहे किंवा सगळ्यामध्ये पैसे कमवण्याची एक किमया बनवलेली आहे. हा काही धर्म असू शकत नाही. देवाला पैसे काही समजत नाही, त्याला काही बँक समजत नाही, काही नाही. मला जर कुणी म्हटलं की चेक लिहा तर मला समजते, मी दुसऱ्याला म्हणते तुम्ही लिहा, मी सही करते. तेव्हा जे पैशानी लोक तुम्हाला लुटतात इथे देवाच्या नावावर, त्यांना एक एक कवडी देणे हे अगदी चुकीचं आहे, पहिली गोष्ट. आणि आपण कोणी मनुष्य भगवे वस्त्र घालून आला की लागले त्याच्या पुढे लोटांगण घालायला. तो मनुष्य तिथून जेलमधून सुटून आलेला आहे आणि तिथे भगवे वस्त्र घातलेलं आहे असं कोणाच्याही डोक्यात येत नाही. सरळ लागले आपण खेड्यातले लोक साधे सरळ. मग त्यांनी सांगितलं की बघा तुम्हाला इतके पैसे दिले तर तुमचं एवढं भलं होईल, लागले त्याला पैसे द्यायला. म्हणजे आम्ही एकदा एका खेडेगावात गेलो, तो सगळे यायला लागले माताजींचं दर्शन घ्यायचं. तर एक बाई घेऊन आली, तिने मला 25 पैसे दिले. तर म्हटलं आम्ही पैसे नाही घेत. बरं म्हणे आम्ही 1 रुपया देतो माताजी. म्हणजे ते डोक्यातनंच जात नाही, लोकांच्या डोक्यातच बसलेलं आहे की देवाला हे पैसे दिलेच पाहिजेत. अरे पण त्या देवाला काय तुमचे पैसे कळतात का? हे सगळं भरलेलं आपल्या डोक्यातनं काढलं पाहिजे पहिल्यांदा. की जो मनुष्य आपल्याकडनं पैसे मागतो तो मनुष्य खचित तो परमेश्वराच्या जवळही नाही. हे खेडेगावाच्या लोकांना सगळ्यांनी समजावून सांगितलं पाहिजे. आपल्याकडे साधे भोळे लोक फार आहेत आणि त्यामुळे कुठेही एक तुम्ही दगड मांडला, त्याच्यावर शेंदूर घातला, बसले एक जाऊन तिथे गृहस्थ पैसे कमवायला. येतात दादा सगळे लोटांगण त्याला घालतात, 2 पैसे त्याला देतात. त्यावरती नृसिंह सरस्वती आणि संतांनी फार हे कार्य केलं आहे. सगळ्यांना शिव्या घातल्या, सगळं काही केलं, पण कोणाच्या लक्षात येत नाही. संतांनी त्यात नृसिंह सरस्वती म्हणून एक ब्राह्मण होते, ते जाऊन झोडपून काढायचे त्या माणसाला आणि त्याचा दगड उचलून फेकून द्यायचे. एकनाथांना किती लोकांनी त्रास दिला कारण त्यांनी जाऊन महारवाड्यात जेवले. अहो साधू संतांना काही जात असते की काय? कोणचा महारणी कोणचा ब्राह्मण. आणि आपल्या शास्त्रात जर पाहिलं, थोडं जरी ढुंकून पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की श्रीरामाचं चरित्र लिहिलं कोणी? त्या कोळ्यांनी, त्याचं नाव वाल्मिकी. त्या कोळ्यांनी श्रीरामाचं चरित्र लिहिलं, कोणी ब्राह्मणांनी लिहिलं नाही. तेव्हा हे जे आपल्यामध्ये जातीपातीचं जे नुसतं वेड आलेलं आहे ते काढलंच पाहिजे. त्याला काही अर्थ नाही, मूर्खपणाचं लक्षण आहे. देवीबद्दल म्हणतात या देवी सर्वभूतेषु जाती रूपेण संस्थिता. ही जात म्हणजे काय? जाती काय? जात म्हणजे तुमच्यामध्ये जी एक
आवड आहे किंवा उपजतच तुमची जी बुद्धी आहे ती जात जर कोणी मनुष्य परमेश्वराला शोधतो तर तो ब्राह्मणच आहे. तर दासगणू म्हणतात, आम्हासी म्हणती ब्राह्मण, आम्ही जाणिले नाही ब्रह्म, आम्ही कसले ब्राह्मण. ते स्वतः ब्राह्मण असताना असं म्हणतात. तेव्हा हा जो जातीपातीचा प्रकार आहे तो विसरून गेला पाहिजे. सहयोगात आम्ही जात पात काहीही मानत नाही, आम्ही वैधव्य मानत नाही. पहिली गोष्ट, बायका तेवढ्या विद्वान, पुरुष ते नेहमी सद्वाच असतात. असं करून आपण बायकांवर अनेक अत्याचार केलेत. अत्याचार करणे हा कधीही धर्म असू शकत नाही. कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार अधर्मच आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा अन्याय हा अधर्म आहे. तेव्हा जेव्हा तुम्ही सहयोगात येता तेव्हा लक्षात ठेवलं पाहिजे की ह्या ज्या नुसत्या उलाढालीच्या गोष्टी आहेत, ज्यांनी नरक आपल्या देशात उभा झालेला आहे, त्या आम्ही मानत नाही आणि आम्ही मानणार नाही. जातींच्या बाबतीत इतका भयंकर प्रकार आहे आपल्याकडे. आणि लग्न म्हणजे अगदी आपल्याकडे दुसरी तर आता कर्तबगारी राहिली नाही. आपल्याला काही सिंहगडावर जायचंच नाही आहे, कोणचा किल्ला जिंकायचा नाही, काही नाही. आता बसल्या बसल्या आणखी करता काय, मुला मुलींची लग्न, बस, त्याच्या पलीकडे काय काम. मोठ्या आश्चर्याची गोष्ट आहे. आमचा जन्म झाला तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की हे आम्हाला यांनी 96 कुळामध्ये घातलं. म्हटलं कशाला घातलं त्या 96 कुळामध्ये? त्यात सगळे म्हणजे दारुडे लोक आणि बायकांना इतकं छळतात. आणि लग्न म्हणजे ते 96 कुळाचं 96 कुळातच झालं पाहिजे. आणि सगळे बेकार लोक. कोणी सुशिक्षित चांगला मुलगा असला त्याला जर मुलगी दिली तर झालं, इतका आटापिटा त्या मुलींना झोडपून काढतात. हा कुठला प्रकार आहे? हे 96 कुळी काय देवानी काढलेलं आहे का? सगळ्यांचे नाक तोंड एकसारखे दिसतात, सगळ्यांचे प्रश्नसुद्धा एकसारखे असतात, हसणं बोलणं सगळं एकसारखं असताना, एका आईचीच मुलं असताना असं कसं म्हणायचं की ह्याचं त्याच्याशी लग्न होऊ शकत, त्याचं त्याच्याशी लग्न होऊ शकत आहे. मग हुंडा गे रे, हे गे रे, ह्या आपल्या जातीतल्या सर्व ज्या घाणेरड्या गोष्टी आहेत, सहयोग हे निर्मल करायला आलेलं आहे. सगळं स्वच्छ करून दिलं. आणि किती ताप होतो ते बघा. आज तुमची मुलगी आहे, तो तुम्हाला ताप होत आहे, उद्या तुमचा मुलगा झाल्यावर तुम्ही तोच ताप दुसऱ्याला देणार. तर सहयोग काही साधू संतांचा असला तरी संन्यस्तांचा नाही. समाजात राहून समाजाची प्रगती करून, समाजाच्या लोकांच्या विचारांची प्रगती करून समाजाला मदत करणारा असा सहयोग पोषक आहे. तर तुमच्या जीवनात जे स्वतःला सहयोगी म्हणतात ते सुद्धा जर संकुचित दृष्टीचे असले तर त्यांनी समजलं पाहिजे अजून सहयोग तुम्हाला समजलेला नाही. हे विश्वाचं कार्य आहे. सर्व विश्वाला एक करायला आम्ही निघालो. त्या ठिकाणी आम्ही ह्या गावचे, तुम्ही त्या गावचे, आमचं हे ते, ह्यानी काय फायदा झालेला का? कुणाला फायदा झालाय का? ह्याचा फायदा काय पहिल्यांदा हे पाहिलं पाहिजे. त्याच कुळात लग्न करून कुणाला फायदा झालाय का? परवा एक बाई माझ्याशी भांडायला आल्या या गोष्टीला घेऊन. मी त्यांचे 10 नातलग दाखवले. म्हटलं हे बघा, हे सगळे तुमचे सोयरीक. पण ज्ञानेश्वरांनी पसायदानमध्ये सांगितलं तेची सोयरीक होती ते, हे तुमचे सोयरीक आहेत. पसायदानमध्ये जे सांगितलं ते सहयोग आहे. साधू संतांनी हे सगळं मानलेलं नाही. त्यांना किती छळलं संन्याशाची मुलं म्हणून. संन्याशाला मुलं झाली, ह्यांना कुणाच्या बापाला सांगितलं होतं कुणी? किती छळलंय आपल्या. ते तुकारामाला किती छळलं, एकनाथांना किती छळून काढलं. कडे महाराकडे जाऊन जेवले. ह्या सर्व गोष्टी आता साधू संतांच्या भूमीत राहताना मग त्यांच्यासारखं वागायला पाहिजे. त्यांची अभंग बघा. त्यांनी काय म्हटलंय, तुकारामाने काय म्हटलं विठ्ठलाला, की तू महार झालास हे बरं झालं. विठ्ठल काय त्याला मारायला आले नाही, त्यासाठी झाला महार पंढरीनाथ.
केवढी मोठी गोष्ट म्हटली, पण आता का डोक्यात येतं का कोणाच्या? अहो पंढरीनाथ जर महार होतो तर तुम्ही कोण? साधू संतांचे नुसती भजनं म्हणायची आणि टाळ कुटायची, पण त्यातलं काही स्वारस्य आतमध्ये आला पाहिजे. आणि अंधश्रद्धेवर, अंधतेवर सगळ्यांनी मेहनत केली. ज्ञानेश्वरांनी वरच्या पायऱ्या सांगितल्या आणि सांगितलं नको रे बाबा, आणि समाधी घेतली. हे महामूर्ख कसले ऐकणार? कधीतरी असं होईल तर ते मग वाचत बसतील. आता हे सगळे वाचतात त्यांचे पुस्तक. तेव्हा महाराष्ट्रात आता यांचा टूर झालेला आहे. हे लोक तुम्हाला अगदी भगवंताच्या शेजारीच बसलेले पाहतात, कारण यांच्यामध्ये म्हणजे महाराष्ट्र म्हणजे केवढा मोठा देश. हे खरोखरच महाराष्ट्राला महाराष्ट्र समजतात आणि महाराष्ट्रीय माणसाला देवच समजतात हे. कारण एवढी परंपरा तुमची, संतांच्या भूमीवर बसलेले, तुमचा इथे जन्म झाला म्हणजे केवढे मोठे असणार तुम्ही, असा यांचा विचार आहे. पण येरे माझ्या मागल्या, परत तोच प्रकार. आता काल सगळ्यांच्या विशुद्ध्या धरल्या. हा चक्र कशाने? मला माहिती आहे, तंबाखू. तंबाखू शिवाय आपल्या महाराष्ट्रात चालायचं नाही. मग तर कॅन्सर होईना का कंबर येणार का? ही कुठून ही अवदसा आपल्या महाराष्ट्रात आली मला समजत नाही. त्या बिचाऱ्या साधू संतांनी सगळ्यांनी सांगितलं की मादक पदार्थ घ्यायचे नाहीत. साईनाथांनी तर सगळे तंबाखू जाळून पिऊन टाकले शंकरासारख्या, पण तरी सगळे तंबाखूवर बसलेले. कुठे गेले तर तंबाखू. त्या विठ्ठलाच्याकडे चाले तरी तंबाखू खाऊन निघतात. अहो त्या विठ्ठलाला चालत नाही तंबाखू. अगदी विशुद्धी चक्रावर विठ्ठल बसलेले आहेत आणि तुम्ही तंबाखू खाऊन त्याच्याकडे कशाला जाता? त्यातलं गम्य असायला पाहिजे, सार धरलं पाहिजे. मग म्हणायचं आम्ही माताजी एवढं देवाला मानतो. आताच बायका सांगत होत्या आम्ही देवीची एवढी पूजा करतो, आणखीन बाकी काही नाही. आमच्या घरी मालक थोडं पितात दारू बिरू, असं का? आणि तिथे जाऊन मग चौघडे मारवतात. आणि तुमचे ते थोडंसं त्यांना पत्त्याचा शौक आहे म्हणा, असं का? पत्ते खेळतात ते तिकडे देवीकडे जाऊन करतात आरती, देवीची आरती. ही अशुद्धता आपल्या समाजात फार वाढलेली आहे. हे देवीला चालतच नाही. ह्या सर्व गोष्टी चालतच नाही देवीला. मग फटके बसतात. फटके बसले की म्हणायचं मग आमचं असं कसं झालं? आम्ही एवढे देव बघतो, आम्ही एवढे शिव बघतो, आम्ही एवढे दत्तात्रयाचे बघतो, आम्हाला कसं झालं? म्हणून आधी संबंध करून घ्या त्याच्याशी. दत्तात्रयाच्या भक्तांना हमखास पोटाला त्रास असलाच पाहिजे. येऊन घ्या तुम्ही, मी खोटं बोलत नाही. कोणालाही पोटाचा त्रास असला म्हणजे तुम्ही दत्ताचे भक्त आहात का? हो, पोटाला हा त्रास असलाच पाहिजे, कारण दत्तात्रय हे आपल्या पोटाच्या ह्या धर्माची जी जागा, ज्याला वाईट म्हणतो, इथे फोटो नाही तुम्हाला दिसत नाही, त्याच्यात बसलेले आहेत. त्यांच्याशी संबंध न होताना दत्त दत्त करत बसायचं. तसंच साक्षात दत्त म्हणजे मोहम्मद साहेबच आहेत, तर मुसलमानांना सुद्धा पोटात त्रास राहणार. मोहम्मद मोहम्मद करून काही मुसलमानांना मिळणार नाही आहे. संबंध व्हायला पाहिजे. त्यांनाही समजत नाही कधी कधी की आम्ही एवढं देवाला मानतो आणि मग हे असं कसं आमच्यावर, असं संकट कशी? त्याला कारण तुम्ही अजून समजले नाही. मोहम्मद साहेबांनी तर सांगितलेलं आहे विशेष, की अशी वेळ येईल, ज्याला त्यांनी कियामा म्हटलंय, म्हणजे पुनरुत्थान, रिझरेक्शन होईल, त्यावेळेला तुमचे हात बोलतील. सहजोग सांगितलं आहे संबंध. अशी व्यक्ती येईल जे सगळं काही सांगेल, सगळं सांगितलंय. तेव्हा मुसलमान काही आपले दुसरे नाहीत, हिंदू कोणी दुसरे नाही, सगळे आपल्यातलेच लोक आहेत. पण जेव्हा मार्ग मिळाला नाही तेव्हा असं दिसतं. आंधळ्यांचं असंच आहे. आंधळ्यांना जसं हिरवं आणि लाल काही दिसत नाही, तसंच त्यांना आपण सर्व एक आहोत असं दिसत नाही.
त्यामुळे ही भांडणं आणि तंटेने काय काय चालू आहे, त्याला काही अर्थ आहे? भांडकुदळपणा तर महाराष्ट्रात अगदी 5वीला पुजलेला आहे. दुसरं म्हणजे भाऊबंदकी. जरासा कोणी पुढे आला मनुष्य की माझे कान लागले भरायला, मी म्हणजे आता कानच बंद करून टाकते म्हटलं. मला सगळं समजतं हे कुणाला माहीतच नाही. येऊन मला सांगतील हा मनुष्य असा आहे, भयंकर राजकारणी आहे माताजी, याच्यापासून बचावून राहा. म्हटलं मला त्याच्यापेक्षा तुमच्यापेक्षा जास्त माहिती आहे त्याचं, मी सांगते सगळं काही तुम्हाला. मग अगदी डोळे वाटारून बघतील, कसं कळलं तुम्हाला? कळतं ना मला, मला सांगू नका तुम्ही फालतूचे धंदे. ह्याचं त्याच्यावर त्याचं त्याच्यावर काही विचारू नका. म्हणजे सहयोग वाढणार कसा बरं? ह्या लोकांमध्ये ही गोष्ट नाही हा, अगदी नाही. एकदा सहयोगात आले म्हणजे इतके नम्र आहेत, इतके नम्र आहेत की आम्हाला फार मोठं मिळालं, त्याची कल्पना नाही ना आपल्याला. कधी भांडण नाही, तंटा नाही, एक दुसऱ्याविरुद्ध बोलणं नाही, त्यांना मला आवडत नाही ते. आणि काय असेल ते तोंडावर स्पष्ट बोला, पाठीमागे नाही. हे लोक ज्यांच्या मागे हा पाया नाही, ज्यांच्या मागे संतांची भूमिका नाही, ज्यांच्या इथे श्रीरामासारखे राजे झाले नाहीत, शिवाजीसारखे जिथे वीर झाले नाहीत, ते लोक इतके वर आले आणि आपण कुठे राहिलो? ह्यांनी एवढं मिळवलं, मग आपण का मिळवू नये? आपली पूर्वपीठिका किती मोठी. अहो आपण सिंहासनावर बसलेले लोक आणि वागतोय कसे? बेकारच्या लोकांना मिंदे होतात आणि मिंदे होऊन आपलं सगळं सत्वच घालवलेलं आहे. ह्या महाराष्ट्रात पुष्कळ जागृती करायला पाहिजे आणि होईल. कारण महाराष्ट्राला जी संपदा आहे ती कुठे साऱ्या जगात नाही. म्हणून मी एवढी इथे मेहनत करते, म्हणून मी महाराष्ट्रात जन्म घेतला आणि महाराष्ट्रात इतक्या वर्षापासून मेहनत करत आहे. तेव्हा सगळ्यांनी समजून घ्यावं की आपली जबाबदारी काय, महाराष्ट्राची जबाबदारी काय. तुम्ही जरी खेड्यात राहत असला, अशिक्षित असला, तरी तुमच्या आतली जी स्थिती आहे ती फार उच्च आहे. तेव्हा त्या स्थितीला प्राप्त व्हा आणि साऱ्या जगाला दाखवायला पाहिजे की हा महाराष्ट्रातला एक साधारण शेतकरी सुद्धा किती उच्च प्रतीचा मनुष्य आहे. तोंडाने बोलायला सगळं आहे, पडच मूर्खासारखं महात्म्य वाचत बसते. वाचून का होणार आहे? पारायणावर पारायण, सप्ताहावर सप्ताह, त्यांनी कुणाला काही मिळालेलं आहे का? कोणत्या गावात जा माताजीचा सप्ताह चाललाय, अरे काय ते सप्ताहानी होत आहे, तुमच्या काय भलं होत आहे का त्यांनी? तेव्हा जागृत व्हायला पाहिजे आणि जागृत होऊन समजलं पाहिजे की आपली ही दुर्दशा का, आपण ह्या सर्व त्रासात का आलो. आणि ते जागृत होणं काही कठीण आहे. तुमच्यातच ती संपदा आहे, तुमच्यातच ती सर्व शक्ती आहे, ती तुमचंच तुम्हाला द्यायचं आहे. तुझं आहे, तुझं पाशी ते तुम्हाला द्यायचं आहे. माझं त्याच्या देणं घेणं लागत नाही काही, माझा काही उपकार नाही. आईचा काय उपकार असतो का? तुम्ही मानला म्हणून माना, पण आई आपल्या आनंदासाठी सगळं काही करते. आता या शहराची विशेषता अशी आहे, या जागेची, की शेराला आम्ही जमीन घेतली ते नुसतं चैतन्य बघून, आणि मग ही जमीन मिळाली. आता इथे येऊन राहणार आहेत. तेव्हा तुमच्या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांना सांगितलेलं आहे की आम्ही जागा घेतलेली आहे. तर हे सर्व भक्त आहे देवीचे, तेव्हा यांना सांभाळलं पाहिजे. देवीचं इथे स्थानसुद्धा आहे. आणखीन त्यांच्यासमोर हे दाखवलं पाहिजे की तुम्ही किती गहन आहात. सर्व तऱ्हेने तुमची उन्नती होऊ शकते, फक्त तुम्ही आपल्या गहनात उतरून घ्या आधी. नाहीतर जर उन्नती झाली तर उद्या दारू प्यायला जाल, नाही तर काहीतरी घाणेरडं काम करा. सर्वात आधी पाहिजे की आपल्या आतली शक्ती जागृत झाली पाहिजे. ही एक मनात इच्छा असायला पाहिजे की आमची जागृती झाली पाहिजे. आज तुम्ही पूजेला आलात, पूजेमध्ये चैतन्य वाहतं. सहसा आम्ही जो सहयोगी नाही त्याला येऊ देत नाही, ज्याला चैतन्य मिळालेलं नाही अशा माणसाला पूजेला येऊ देत नाही. कारण त्याला जमत नाही, ते झेपत नाही.
पण जर तुम्ही नम्रपणे बसले असाल तर सगळ्यांना ह्या पूजेचा लाभ होईल आणि सगळ्यांना अगदी बरं वाटेल. त्या नम्रपणे बसायचं, आपल्याला काहीतरी मिळवायचं आहे असं लक्षात आणायचं. आणि जी तुमची संपदा आहे आतमध्ये त्यानेच हे कार्य होणार आहे. मग त्यानंतर मला येऊन सांगा तुम्ही. मग हेच पत्र येतं की माताजी आम्ही आनंदाच्या सागरात पोहतो. हे देण्यासाठी सर्व खेड्यापाड्यातून मी फिरत असते. आज 20 वर्षापासून ही मेहनत चालू आहे. आता बघायचं महाराष्ट्रात किती कार्य होतं ते. तसं दिल्लीला वगैरे दिल्लीच्या पलीकडे गावाखेड्यात पुष्कळ काम झालेलं आहे. तसं इकडे व्हायला पाहिजे, कारण ही संतांची भूमी आहे आणि तुमचा वारसा आहे आणि संतांना तृप्त करायला पाहिजे. संतांना वाटलं पाहिजे की हे आम्ही यांना दिलं ते मिळालं आहे. नुसतं तोंडाची चटपट पंजरी नको आणि बसून टाळ कुटणं नको. त्या टाळेच्या मागे जे निनाद आहेत ते तुमच्यातनं उमटले पाहिजेत आणि त्याची व्यवस्था फार सोपी आहे. जी मंडळी बसली आहे उन्हात त्यांनी इकडे येऊन बसलं तरी हरकत नाही. समोर जागा आहे, इकडे येऊन बसा. पूजेला वेळ आहे, इकडे बसा. आपण या इकडे बसा, इथे जागा आहे, पुढे बसा. दे कॅन सिट देअर. आफ्टर ऑल यू आर ॲट अ हाईट. येऊन पुढे बसा. या असे पुढे बसा. सावलीत बसा, बराच वेळ लागतो याला. उन्हात बसू नका, उन्हात बसू नका मंडळी, उन्हात बसू नका. सावलीत बसा. इट्स अ नाईस ब्रीज ब्लोईंग. ओला. कोण येणार आता पूजेला? Yeah, Shri Ganeshas. So there are many children here, right? बहुत बच्चे होंगे. देखिए. लहान मुलं 5 ते 10 वर्षाचे इथे येऊन बसा. 4 ते 10 वर्ष. Children 5 to 10 years old? 4 to 10. 4 to 10, all the children. Sit down.